साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. హలో, హలో రాఘవన్. మాధురి రీక్యాప్ లాస్ట్ క్లాస్ జాయిన్ అవుతున్నారు కదా? ఒక 5 minutes జాయిన్ అవుతున్నారు కదా? 2 minutes చూసి స్టార్ట్ చేయండి. చెప్పు. వాసుదేవ, ఇక్కడ ఉన్న రెస్పెక్టెడ్ సీనియర్స్, జూనియర్స్, ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. In the last class, sir has discussed about 6th row elements and about some Barretta salts, lanthanum, hafnium, tantalum, tungsten, etc. So coming to the Barretta salts, that is Barretta carb, Barretta mure. Sir has discussed about Barretta carb, Barretta mure, Barretta fluor, Barretta sulf, Barretta silicata, Barretta iode and Barretta acetate. Coming to the Barretta carb, the idea of carbon and idea of ρ2 are presented. Coming to the ρ2, along with ρ2 issues, there will be carbon symptoms like cold and clammy, collapsed condition, couldn't take a decision, there will be a lot of hesitation, couldn't help themselves, they become cold, clammy and ultimately get collapsed. That is the carbon part of understanding. So when we the idea of Barretta, coming to the idea of Barretta, the idea will be I should be little independent. I am depending more on others. Can I be independent? Can I handle the responsibilities? Ideas will crop up in Barretta. Finally, they couldn't manage and ultimately become cold and collapsed. This is the understanding of Barretta carb. But when we go to the salts idea, other salts understanding, carbon and barium, both anion and cation, are little bit weaker in Barretta carb. It becomes more and more highly syphilitic. But when we go through the other salts, suppose you take Barretta sulf, cation is barium and anion is sulfur. In Barretta sulf, sulfur purely dominates the Barretta sulf salt. బెరెటా కార్బ్ లో ఏమవుతుందంటే బేరియం కార్బన్ రెండు వీక్ కాబట్టి రెండు సింటమ్స్ కనిపిస్తాయి కాబట్టి సో వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ద బెరెటా కార్బ్. వెరస్ ఇన్ అదర్ సాల్ట్స్ ద anion part is dominating, so it dominates in the patient and it dominates the Barretta, so the anion symptoms are more predominant and more dominantly seen. Likewise, in Barretta iode, lymphatic glands enlargement and glandular troubles are more prominently seen because the iodum predominates the salt and more iodium symptoms are seen as like in Kali brom, 90% of bromium symptoms and 10% of Kali symptoms. Bromium is predominating the Kali brom. Likewise, in some salts of Barretta, we can understand this idea that when the anion where the anion proves and grows stronger, the idea for sulf, iode, phosphorus, silicatum predominates the remedy and predominates in the patient, and at the later part, at a mere idea, we see the Barretta issue. There is sir has, in the last class, sir has discussed about a case. Sir gave barium silicata. It is a case of young lady, about 30 years of age. At first, sir gave calcarea silicata for the case because sir has got the understanding of column 2 and got the understanding of silicata issues like performance issues and a little bit of anxiety, restlessness, sweats in hands, etc. And the story part has some financial issues. So considering this, sir has thought that it is column 2 row 4 and gave calcarea silicata. But after prescribing calcarea silicata 200 and 1 m, there is no improvement.
So sir has retook the case, and after retaking the case, the idea came that how can I handle the things without support? How can I handle the responsibilities? Then found that this is a case of Beretta and more than calcaria. So we should not decide the remedy in story part. After Beretta silicata, the case improved considerably. Menses became regular. Dysmenorrhea got better. And stress she is facing has improved dramatically. So this is a case where anion showed its part more than the cation. And sir has discussed another core group case where a person who is a farmer, a daily labor, and the idea here, the story part is discussed is relative helped me a lot. He gave me security, he gave me confidence, everything, and now I can go to the farm. Now I'm doing well in the farm. And with this idea, looked at the issue. Relative was the character who helped this person, and where everyone was fallen in the idea that this is a column to understanding, and there is a little bit of clinginess and a little bit of help taken by the person. Other guide had helped him, had given him some security. So considering all this, all thought that this is a column to calcarea issue. What is without considering the experience part, it was so it was happened in the story part itself. Now the person had came with the backache, he couldn't move. Back pain is aggravating by standing and aggravates by traveling and aggravates by mere exertion. So what's the issue with this back pain? Sir asked, then what's the issue with this back pain? Then the person said, you should give something medicine for that so that I can store some money. Otherwise, with this backache, I should employ some other people. They will loot my money. I have to lose my money. So sir asked, what happens during that loss? Nothing. And sir again asked, what happens if the farm doesn't do well? Then the patient said, I will buy new field. I am successful. I can handle new things. I can handle my responsibilities. I can do things. So then all the idea of column 2 vanished. What the person is speaking in the crisis situation is the person. It is the experience. So so we should consider what the person is speaking in the experience level, but not at the story level. A real person is fine only in the crisis situation. We shouldn't miss that the pattern right from the first gave the idea of losing for this person. But we are seeing only the story part and miss the experience part and miss the entire case. Next, sir has discussed about some other barium salts, that is Beretta Rs, more of 15th column understanding. There will be anion is predominating, and we'll see more of 15th column understanding like fidgety, anxiety, restless, suspicious, losing something, cautious. And in Beretta, more the experience will be more towards something relationships, disappointment in the relationships, more of predominating. And so when we go with the Beretta first, the phosphorus idea will be more predominating, and the idea will be moving. This patient wants to get out of the house, wants to make new friends. The same experience is found in the idea of phosphorus, doesn't want to be stuck at the spur of moment. The physical experience is moving. When we go to the Beretta self, the self-understanding, experience of scorned, rejected, and sulfur, there will be more pride, more identity, believes in himself, more egoistic. So the opposite thing, when the ego is not satisfied, the experience of sulfur will be scorned, rejected. And so when it combined with the barium, we'll see the anion experience of scorned, rejected, and the cation theme of handling responsibilities dependent on someone. Am I should be independent or not? Can handle these things or not? Can handle these responsibilities or not? Can I handle other people or not? So these are about barium salts. Next, coming to the 6th row, column 3, that is lanthanum. In lanthanum, the idea of column 3 is lot of confusion. These people are doubtful. There will be a lot of hesitation, confusion, dilemma, unsure whether to do or not,
can I take the responsibilities or not? It is the idea of lanthanum. There will be so much of flaring things. And lanthanum is used in lasers, magnetic, and also as magnetic superconductors. And these lanthanum people will have two minds, whether they can handle duties, responsibilities, dilemma, confusion. And there will be so much of confusion. Am I okay? Am I clear? You will repeatedly see right from the talk. They will never handle the responsibilities, and they are okay with clinginess. And they have no decisive power, and they need support from behind. This is about the lanthanum 6th row, column 3 understanding. And coming to the Hafnium, that is row 6, column 4 and column 4. There will be a column 4 understanding that these people are unsure, feel they are inadequate, they are not capable persons. The uncertainty, there will be uncertainty. These people will also have dilemma. Can I take the responsibilities? But the dilemma, there will be dilemma in column 4 also, but the dilemma and confusion will be less compared to the column 3. These are slightly evolved people, and the dependency and talk about others is also less compared to the third column. So this is about Hafnium, that is row 6, column 4. Then coming to the tantalum, that is row 6, column 5. These people started the journey. They began the ride. Coming to the tantalum, 6th row, column 5. These people have started the journey. They began the ride. There is no idea of going back. They should prepare, but the idea is the preparation enough? Uncertainty is continuous. From column 3, the uncertainty runs, the dilemma runs, the confusion runs, but they started the ride, and they think that is the preparation is enough, or is the am I preparing well or not? But there is no confidence. The foundation is also not strong. There is also some confusion and dilemma. But the confusion and dilemma and dependency on the others is less compared to the column 3, column 4. And column 3 and column 4. Then coming to the, in column 5, sir also has discussed about the idea of pendulum. The column 5 people, moving back and forth. They take the decision and they come back. Because they have low confidence levels, and they think that the idea of foundation is also not strong. So this idea is clearly established in the column 5. Even in the vanadium and titanium, there is another idea that they postpone so much because they believe that they don't have strong foundation and preparation. Next, coming to the, and in the column 5, sir also has discussed about the row 4 drug vanadium and row 5 drug niobium. In vanadium, there will, in column 5, there will be oscillation and pendulum, there will be a confusion and dilemma. About row 6, there will be about responsibility issues, and in vanadium column 5, there will be oscillation and dilemma, oscillating things and dilemma about financial issues and security issues, and niobium, there will be about performance and creativity issues. And this idea of unsurety, dilemma and uncertainty are seen in column 3, column 4 and column 5. That is scandium, titanium, vanadium, yttrium, zirconium, niobium and lanthanum, hafnium and titanium. All these 9 elements look a little bit similar. The uncertainty, unsurety are seen in all these drugs, but the but in different, but the percentage of unsurety and uncertainty is different in different elements. Coming to the column 6, the tungsten, it is used in bulbs and in cutting pliers where to cut the steel, other metals, etc. It is used in bullets, cutting instruments, melting, and the melting point is much higher than tantalum.
And in column 6, tungsten, the challenge begins, they take risk, the structure begins, and the idea to prove themselves. The chromium, and in the drug, the chromium and the molybdenum people and the tungsten people, they take the challenge. And so these high metals, there is a lot, and in these high metals there will be a lot of issues of challenge. The unsurety, uncertainty do not creep into the column 6. They prove themselves, they are tough guys, they take challenge, and the dependency decreases, and they want to lead the things, and they will take the decisions, they face the risk, and daring and dashing. This is about the column 6 tungsten. అంతే, నాకు అంతవరకే అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ. వాళ్ళ కేసు ఒకటి, వీడియో కేసు ఒకటి, ఇంకా అంటే కొన్ని మిగతా 3 కాలమ్స్ అను 10th కాలం లేకనా కేసు డిస్కస్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్గా వాళ్ళ. So next is column 7 లో rhenium. column 6 tungsten కదా. So tungsten లో they will start and they will try to take the responsibilities and they want to prove it. They take it as a challenge అండ్ అంటే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకోవాలి అనేది ఒక ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకుంటారు, దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటారు. సో కమింగ్ టు ద 7th కాలం, ద ఐడియా ఇస్ ఐ నో ఐ కెన్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, బట్ వాళ్ళు ఎంత తీసుకోగలను, ఇంకెంత తీసుకోవాలి, హౌ మచ్ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కెన్ ఐ టేక్. సో అక్కడ ఛాలెంజ్ తీసుకుంటారు, ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటారు. 6th కాలంలో రీనియంకి వచ్చేసి ఇంకా నేను ఇంకెంత తీసుకోవాలి, హౌ మచ్ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇంకా యాడ్ చేసుకోవడం అంటే హౌ మచ్ మోర్ షుడ్ ఐ బేర్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, షుడ్ ఐ టేక్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. సో మోర్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ వే. సో ఆల్రెడీ అంటే ఏంటి, ప్రూవ్ చేసుకోవాలన్న ఐడియా దాంట్లో ఉంటే ఓకే ఐ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ ఇట్, అండ్ ఇంకొంచెం నేను ఇంకా ఏం చేయాలి, ఆల్రెడీ ఈ 7th కాలంలో ప్రూవ్ చేశాను, దెన్ హీ గోస్ ఆన్ టేకింగ్ మోర్, హౌ మచ్ బెటర్, ఇంకా నేను ఫర్దర్ గా ఇంకేం చేయాలి. సో ద ఐడియా ఈస్ ఇన్ దిస్, సార్ చెప్పినట్టు పాలిషింగ్, షార్పెనింగ్, రిఫైనింగ్, ఇంకా ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, ఫర్దర్ మూవ్ అవ్వాలి, లేదా ఐడియా ఇస్ టు గో అహెడ్. అలా చేయాలంటే నేను ఇంకా ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, నా బాధ్యత విషయంలో నేను ఇంకా టేకప్ చేయాలి, ఇప్పటి వరకు తీసుకున్నాను దాంట్లో నేను ప్రూవ్ చేసుకోగలనని ప్రూవ్ చేసుకున్నాను. సో ఇంకెంత తీసుకోవాలి, ఇంకా ఎలా తీసుకుంటే నేను ఎలా చేయగలను, ఇంకా ఎలా ఇంప్రూవ్ అవ్వగలను. సో దిస్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ 7th కాలం. సో 8th కాలంకి వచ్చేసి
8th కాలంలో మనకి పైన 4th రోలో ఫెర్రం, అలాగే 5th రోలో వచ్చేసి రుథీనియం, 6th రోలో ఆస్మియం. సో ఐడియా ఆఫ్ దిస్ కాలమ్ ఈస్ పర్సెవరెన్స్. అండ్ సో ఫెర్రం చూసారంతా స్ట్రాంగ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్. సో దే డిస్క్రైబ్ యాజ్ మోర్ టఫ్నెస్. నేను మొన్న కేసులో మీకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను మొన్న. సో అతను ఎలా చెప్పాడంటే, ఇంకా ఆ స్ట్రెస్ నేను తీసుకోవాలి, ఇంకా తీసుకుంటే నేను ఇంకా మోర్ అండ్ మోర్ టఫ్ అవుతాను, హార్డ్ అవుతాను. ఆ స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్ తీసుకొని నేను ఇంకా దాంట్లో ఫార్వర్డ్ వెళ్తేనే నా టఫ్నెస్, నా హార్డ్నెస్ పెరుగుతుంది, ఇంకా హార్డ్ ఛాలెంజెస్ ని ఫేస్ చేయగలుగుతాను. సో దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ కాలమ్ 8. సో ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం 7th కాలం అయితే, పాలిష్ చేసుకోవడం, షార్ప్ అని అవడం, ఇంకొంచెం దాని పట్ల, ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ పట్ల. 8th కాలంకి వచ్చేసి బాగా హార్డెస్ట్, బాగా కష్టమైన పరిస్థితుల్లో కూడా నేను నిలబడి, హలో వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది రాకవా? వినిపించలేదా పెట్టారు? ఓకే, యా. కష్టమైన పరిస్థితుల్లో కూడా నేను ఇంకా ఎదుర్కొని నా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకోవాలి. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫేస్ చేసి నేను ఇంకా దాంట్లో ముందుకెళ్ళాలి, ఫార్వర్డ్ అవ్వాలి. సో దే ఆర్ మోర్ టఫ్ గైస్. ఫెర్రం అయితే వాళ్ళ జాబ్స్ లోను, ఫైనాన్షియల్ బిజినెస్ లోను, లేదా సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ లోను, దాంట్లో వాళ్ళు చెప్తారనమాట. ఎంత కష్టమైన అది అప్పులు వచ్చినా కానీ, లేదా బిజినెస్ ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినా కానీ, వాటిల్లో కూడా వీళ్ళు ఆ టఫ్నెస్ ప్రూవ్ చేసుకొని దాన్ని ఇంకా మళ్ళీ ముందుకెళ్తారు. బ్యాక్ స్టెప్ వేరు. అదే రుథీనియంకి వచ్చేస్తే, ఈ కొత్త ఛాలెంజెస్, కొత్తగా చేసే వాటిల్లోనూ, క్రియేటివిటీ ఆస్పెక్ట్స్ లోనూ, ఇంకా నేను ఎలా కొత్తగా చేయాలి, అలాంటి ఇష్యూస్ లో కనుక, లాస్ట్ కేసు ఎగ్జాంపుల్ అదే నేను చూసిన దాంట్లో, వాళ్ళు అంటే క్రియేటివిటీ ఇష్యూస్ లో ఎక్కువ జాబ్స్ లోనూ వాటిలోనూ, లేదా వాళ్ళని ఎలా ఇంకొంచెం స్కిల్స్ పెంచుకొని కష్టమైన పరిస్థితుల్లో కూడా నేను నా స్కిల్స్ ని ఎలా ఉపయోగించుకొని ఆ కష్టమైన సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా నేను ముందు అది ఫేస్ చేసి నేను ముందుకు వెళ్ళగలగాలి. అక్కడ నా టాలెంట్ ఉపయోగించాలి, అక్కడ నా క్రియేటివిటీ ఉపయోగపడాలి. అప్పుడు అసలైన టఫ్నెస్ వస్తుంది, అప్పుడైనా అసలైన నేనేంటో తెలుస్తాను. ఆ స్ట్రాంగ్నెస్, ఆ ఫర్మ్నెస్, నేనెంత రిజిడ్ గా ఉన్నానో అప్పుడు తెలుస్తుంది. సో ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడతారు వాళ్ళు పేషెన్స్ టాక్ లో. సో ఆ టాక్ దేని గురించి ఎంఫోసిస్ చేస్తున్నాడు? క్రియేటివిటీ, స్కిల్స్, ఇలాంటి వాటిలో తను అలా ఉండాలనుకుంటే గోఫర్ అంటే రుథీనియం కాలమ్ 8 కదా, కాలమ్ 8 రో 5. అదే కనుక బిజినెస్, ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ లోను, హెల్త్, వెల్త్, సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ లోను తను ఆ టఫ్నెస్, ఫ్యామిలీని చూసుకునే ఫైనాన్షియల్ దాంట్లో క్రైసిస్ లోను అలా ఆ టఫ్నెస్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాడు. సో దెన్ గో ఫర్ ఫెర్రం. అలా కాకుండా ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు బి సో స్ట్రాంగ్ అండ్ పర్సెవరెంట్ అండ్ టఫ్ in the aspects of taking responsibility,
then osmium. So the idea is to push forward, అంటే ముందుకు వెళ్ళాలి. ఎంత కష్టమైన సిచ్యువేషన్స్, డెస్పైట్ ఆఫ్ అబ్స్టకల్స్, ఎలాంటి కష్ట పరిస్థితుల్లోనైనా కానీ నేను ఆగకూడదు. హ్యావ్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్. సో మిగతా అన్ని పక్కన పెట్టేసి వాటిలో నేను ముందుకెళ్ళగాలి. సో అక్కడ వాళ్ళ పర్సెవరెన్స్, పర్సిస్టెన్స్, వాళ్ళు ఆ స్ట్రాంగ్నెస్ ఉపయోగిస్తారనమాట. సో ద ఐడియా ఆఫ్ ఆస్మమ్ ఇస్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ పర్సెవరెన్స్ అండ్ టఫ్నెస్ ఇన్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇష్యూస్ లో వాళ్ళ స్ట్రాంగ్నెస్, పర్సెవరెన్స్ చూపిస్తారు. సార్ ఏదో కేసు చెప్తారు, అప్పుడు టాక్ లో విన్నా నేను, కేసు సెమినార్ లోనో, అంటే ఆస్మియం కేసు, సమ్ మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎవరో అనుకుంటా, ముంబై సంథింగ్. సో కొత్తగా జాయిన్ అవుతాడు. సో ఎంత అప్పుడు పరిస్థితికి చాలా క్రిటికల్ గా ఉంటుంది. సో తన జాబ్ అందులో కూడా తనంతా కూడా క్లియర్ చేసుకుంటూ తను నిలబడగలిగాడు. ఏంటంటే తన ఐడియా, నా డ్యూటీ నేను చేయాలి, నా రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా అది. సో ఇంత క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ లో పరిస్థితులన్నీ చుట్టూ బాగాలేదు. సో ఐ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ ఇట్, హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్. సో అలాంటి స్టేజ్ లో కూడా నేను నిలబడగలగాలి. సో ఆ 7th కాలంలో ఈ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ లో నేను ఫేస్ చేయాలన్న పాయింట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు. సో నేను ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అన్నది వరకు ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. 8th కాలంలో ఆ ఇంప్రూవింగ్ అయ్యి హార్డ్ టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలన్న పర్సెవరెన్స్ చూపిస్తారనమాట, ఆ టాక్ చెప్తారు. సో అది క్లియర్ గా మనకి 8th కాలంలో కనిపిస్తుంది. కమింగ్ టు 9th కాలం, ఇరీడియం. సో ద ఫీలింగ్ ఈస్ ఐ am రెడీ ఈవెన్ ద రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఓవర్. సో ఇప్పుడు నేను అంత టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా నేను ఫేస్ చేయి తట్టుకోగలిగాను. సో ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేది, నెక్స్ట్ ఏం కాలము, 10th కాలం. సో అందులో ఏంటి, సో వెన్ ఇన్ ద 10th కాలం they will reach the success and they feel that leadership, a pride, a responsibility, బాధ్యత ఇష్యూస్ లో నేను అన్ని సక్సెస్ అయ్యాను అనే ఒక ఐడియా 10th కాలంలో వస్తుంది. సో వీళ్ళు ఎలా సేమ్ 9th, 10th, 11th మన సార్ కూడా చెప్పారు, చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. సో 9th కాలంలో సక్సెస్ ఇన్ సైట్. అది ఎలా చెప్తారంటే, చేశాను అన్న కష్ట పరిస్థితుల్లో అన్ని చేయగలిగాను, ఇంకా కొంచెం చేయాలి, నేను ఆ టాప్ లో ఉండాలంటే, పరిపూర్ణంగా నా బాధ్యత నెరవేర్చాలంటే ఇంకొంత చేయాలి. ఆల్రెడీ ఫేస్ చేశాను అన్ని కూడా, అందులో నుంచి కూడా బయటకు వచ్చాను, నిలబడగలిగాను, ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చేశాను. చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్న చనిపోయారు, పిల్లల్ని అంటే మిగతా అక్క చెల్లెల్ని బాధ్యత అంతా నేనే చూశాను, వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళు చేశాను. ఎందుకు ఇవన్నీ చేయడం అంటే నా బాధ్యత. దే ఫీల్ దట్ దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. సో అన్ని క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా ఫేస్ చేసి బయటికి వచ్చి ఇంకా నేను ఈ స్థాయికి వచ్చాను, ఇంకొంచెం చేయగలిగితే నేను నా బాధ్యత పరిపూర్ణంగా నెరవేర్చబడి అవుతాను. సో ఐ ఫీల్ I am not yet at the top in taking the responsibility.
సో అది వస్తుందా రాదా, సార్ కూడా చెప్పారు 9th కాలం ఇష్యూలో సక్సెస్ వస్తుందా రాదా అనే ఒక డౌట్ లో కూడా మనకి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. సక్సెస్ రాదేమో అనే ఒక హ్యూమిలియేషన్, సార్ మొన్న లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా చెప్పారు. సో ఆ హ్యూమిలియేషన్ కూడా ఉంటది. ఒకవేళ రాకపోతే ఎలాగా, సక్సెస్ వస్తుందా రాదా అనే ఒక డౌట్. ఏదైనా తప్పు చేస్తానేమో, తప్పు చేసి జస్ట్ ఆ లాస్ట్ మూమెంట్ లో తప్పు చేస్తే నాకు ఆ సక్సెస్ అనేది పోతుందేమో, మిస్ అవుతానేమో అనే ఐడియా ఇస్తారు 9th కాలం వాళ్ళు. సో 10th కాలంకి వచ్చేసి నేను సక్సెస్ అయ్యాను, అన్ని ఫేస్ చేశాను, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకున్నాను, వాటిల్లో కూడా నేను సక్సెస్ అయ్యి ఐ ఆమ్ ఎ లీడర్, ఐ ఆమ్ పవర్, ఐ హ్యావ్ దట్ పవర్, ఐ కెన్ టేక్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో లీడర్షిప్, అందరినీ సొసైటీలో మేనేజ్, అంటే ఒక లీడర్ గా బాధ్యతగా స్వీకరించి వాళ్ళకి చేయడం, దాని నుంచి వచ్చేటువంటిది ప్రైడ్. ఆ సక్సెస్ వల్ల ఆ టేకింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, బాధ్యత తీసుకోవడం అనేది నార్మల్ హెల్తీ హ్యూమన్ బీయింగ్ కి అవుతాయి గనక, అదే మనకి డిసీజ్డ్ పర్సన్ కి అయితే ఇట్ క్రియేట్స్ అన్ ఈగో ఫర్ దెమ్. అదే మనకు సార్ చెప్పింది. సో ఆ ఈగో ఉంటుంది, అందుకనే వాళ్ళకి ఆ ప్రైడ్ మనకి ఈవెన్ వైల్ దేర్ టాక్, ఈవెన్ ఇన్ ద జెస్చర్, సిట్టింగ్ పోస్చర్. సో ఆ ప్రైడ్ అనేటువంటిది, ఆ సక్సెస్ అయ్యానటువంటిది, ఆ గర్వం, అది వాళ్ళలో కనిపిస్తుంది. సో ఇది మనకి వాళ్ళు చెప్పరు డైరెక్ట్ గా. సో వీ కెన్ ఆల్సో అబ్జర్వ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ కేస్ టేకింగ్. సో లాస్ట్ లో మనకి ఇలా చేయడం, ఇలా బాధ్యత లేదా ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటి అనేది అక్కడ కూడా వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ లో చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాం కదండి. అదొక ప్రైడ్, నేను సాధించాను, నేను చేశాను అనేటువంటి ఒక కామన్ గా యూజ్ చేసేది. అదొక సంతోషంగా ఉంటది, హ్యాపీగా ఉంటది, ఆనందంగా ఉంటది. ఏంట హ్యాపీనెస్ అలా చేయడం, బాధ్యతలో సక్సెస్ గా, అంటే అన్ని సక్సెస్ గా చేయడం, ఏంటి దానివల్ల వచ్చేది? కామన్ గా యూజ్ చేసేది వాళ్ళు ఇలాగే చెప్తారు పేషెంట్స్, అంటే హ్యాపీగా ఉంటది, ఆనందంగా ఉంటది. సో క్వశ్చనింగ్ మనం అడగాలి, దాన్ని కూడా ప్రూవ్ చేయాలి. ఏంట హ్యాపీనెస్, అలా చేస్తే అలా చేయడం వల్ల ఏంటి మనకు వచ్చేది? అక్కడ మనకి ఆ జెస్చర్ తో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు, ఇలా ష్రగ్ చేయడమో లేదా ఒక ప్రైడ్ లుక్, అది చాలా గర్వంగా ఉంటది కదండి ఆ ఫీలింగ్. సో దట్స్ ద ఐడియా ఆఫ్ 10th కాలం. So the Platina idea is I am successful in taking on responsibilities for the others and also for myself. నా బాధ్యతే కాకుండా నా చుట్టుపక్కల ఫ్యామిలీ, సొసైటీ బాధ్యత కూడా నేను స్వీకరించి దాంట్లో నేను సక్సెస్ రీచ్ అయ్యాను. సో అందుకని మనకి లీడర్స్ లోనో పొలిటీషియన్స్ లోనో కొంత ఈ నేచర్ కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి వాళ్ళు ఆ కాలం తాలూకు ఐ మీన్ రో వేరే అయి ఉండొచ్చు, బట్ యూజువల్ గా మనకి ఈ రోలో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇష్యూస్ లో అలా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతారు. ఆరం వాళ్ళు కానీ, ప్లాటినా వాళ్ళు కానీ.
సొసైటీ పట్ల బాధ్యత తీసుకునే ఐడియాతో ఉంటారు వాళ్ళు. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద మినరల్, యానిమల్స్ లోనూ ఉంటారు. యానిమల్స్, బర్డ్స్ లేదా వాళ్ళు కూడా ఈ బాధ్యత, రెస్పాన్సిబిలిటీ టాక్ ఉంటుంది. బట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద హోల్ పిక్చర్. Whether it is the idea of the mineral, he needs that structure complete అవడానికి, ఆ స్ట్రక్చర్ కంప్లీట్ అవడానికి అది చెప్తున్నాడా, లేదా వెదర్ హీ ఈస్ టాకింగ్ ఇన్ ఏ కంపారిటివ్ ఇష్యూస్. నా ఫ్రెండ్ ఇలా అయ్యాడు, లేదా నాతో పాటు వాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు, నేను కూడా అయి చూపించాలి, ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఇష్యూస్ తో యూ వర్సెస్ మీ అనే దాంతో మనకి అది వస్తుందా టాక్. సో మనం అది చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ యూనిడైమెన్షనల్ వే, ఇన్ ఎ మినరల్ ఆస్పెక్ట్ of row 6, then we go for platinum. So అక్కడ వల్ల I am a successful leader, నేను సక్సెస్ సాధించాను. సో దట్స్ ద ఐడియా ఆఫ్ ప్లాటినం. సో వీళ్ళకి అందరూ అదే ఐడియాలో ఉండరు. ఇప్పుడు లైఫ్ లో వాడు చేద్దాం అనుకుంటాడు, కానీ అవ్వకపోతే వాళ్ళు ఇలా చేద్దామని అనుకుంటారు, అందరూ అవ్వరు కదా. సో ఫెయిల్యూర్ పాటలు కూడా రావచ్చు మనకి, పేషెన్స్. సో వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, ద ఆపోజిట్ చెప్తారు అనమాట. ఐఎమ్ లూజింగ్ దట్. సమ్వేర్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ అది ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది, ఆర్ ఇన్ హిస్ డ్రీమ్స్, లేదా చైల్డ్హుడ్ లో అడిగినప్పుడు నేను ఇలా అవుదాం అనుకున్నాను, ఐఏఎస్ అవుదాం అనుకున్నాను, అందరికీ ఇలా నా బాధ్యత, చిన్నప్పుడు ఇలా నా కాలనీలో లేదా నా ఊళ్ళో ఇలాంటి ఇబ్బందులు పడుతున్న వాళ్ళు చూశాను, నేను ఫ్యూచర్ లో ఇలా అవుదాం అనుకున్నాను, అయ్యి నా బాధ్యతగా నేను అందరికీ ఇచ్చేద్దాం అని అనుకున్నాను, బట్ అది అవ్వలేకపోయాను. So the opposite part, that failure may be expressed in dreams కానీ. సో యూజువల్ గా మనకి పేషెన్స్ పాజిటివ్ అంటే ఫంక్షనల్ ఆస్పెక్ట్ అడిగితే ఈజీగా చెప్తారు. మనం అంతసేపు అది అదేంటి ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ లో తొందరగా వెళ్ళరు పేషెంట్స్. సో మోర్ సక్సెస్ పార్ట్, ఫంక్షనల్ పార్ట్ ఓకే అయి ఉంటే ఏంటి దానివల్ల సేమ్ మళ్ళా ఇదే ఆ బాధ్యత నేను స్వీకరిస్తాను, దాని పట్ల నేను అచీవ్ చేయాలని ఉంటది, అందరికీ చూడాలని ఉంటది. ఏంటి దానివల్ల వచ్చేది, అదొక గర్వంగా ఉంటది, అదొక ప్రైడ్ గా ఉంటది. సక్సెస్ చేశాను, నేను చేయగలిగాను నా బాధ్యత. సో దే ఆల్సో హ్యావ్ దట్, అది పోతుందేమో అన్నటువంటి ఆల్రెడీ రీచ్ అయిన వాళ్ళకి ఉంటుంది, అవ్వలేని వాళ్ళకు కూడా సమ్వేర్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ ఆర్ ఇన్ హిస్ సిచ్యువేషన్స్, డ్రీమ్స్ లో కానీ అలా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. ఏదైనా సంథింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ డౌన్, ఐఎమ్ ఫాలింగ్, ఆ సక్సెస్ పోతుందేమో అనేటువంటిది ఆ ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ కూడా మనకి ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. అదే మనకి లాస్ట్ ఇదివరకు కూడా క్లాసెస్ లో మన సార్ చెప్పారు, ఏంటి లెఫ్ట్ సైడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా కూడా ట్రైయింగ్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ టువర్డ్స్ సక్సెస్ కదా. సో దే నీడ్ దట్. రో ఇష్యూస్ అయితే, ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ దాంట్లో అయితే దే నీడ్ దట్ హెల్త్.
సో 10th కాలంకి వచ్చేటప్పటికి అది రెండు మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి దే గెయిన్ దట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అది పోతుందేమో అన్నటువంటి భయం రెండు కూడా ఆ పర్సన్ లో ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. సో అది తన లైఫ్ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అన్ని అనుకూలంగా ఉన్నాయి, అన్ని వాడు అనుకున్నట్టు జరుగుతున్నాయి అనుకోండి, వాడు సక్సెస్ వైపు వెళ్ళిపోతాడు. లేదు, వాడికి అసలు పరిస్థితులు అనుకూలించలేదు, సో ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ లో మనకు రావచ్చు. కానీ వాడి ఐడియా కోర్ మాత్రం అక్కడ ఉండిపోద్ది, ఆ సక్సెస్. ఎందుకంటే ప్రతి వ్యక్తికి కూడా లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ లో అది జరగచ్చు, జరగకపోవచ్చు, పరిస్థితులు అనుకూలించ. అదే అందుకనే మనకి ఫార్మర్స్ లో కూడా లేదా వాళ్ళలో ఈ ఐడియా ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళు అది రీచ్ పోతారు. సో వాళ్ళు కొంత ఆ ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ తో మనకి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. అప్పుడు మనం ఈ ఆపోజిట్ పార్ట్ లో మనం ఎంక్వైరీ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంకా మోర్ రైట్ సైడ్ కి వెళ్ళేటప్పటికి 11th కాలం నుంచి రైట్ సైడ్ కి వెళ్ళేటప్పటికి లూజ్ అయిపోతానేమో, లూజింగ్ అనే ఆస్పెక్ట్ మనకి క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏ రో అయితే ఆ రోలో వాళ్ళది లూజ్ అయిపోతానేమో, రెస్పాన్సిబిలిటీ అయితే పోతుందేమో, సక్సెస్ పోతుందేమో. సో మోర్ రైట్ సైడ్కి వెళ్ళేది ఇంకా ఆ లూజింగ్ అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో ఇన్ 10th కాలం బోత్ ఆస్పెక్ట్స్ మనకి కనిపిస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ఐడియా అబౌట్ ప్లాటినా. ఎవరైనా ప్లాటినా కేసెస్ ఉంటే చెప్పండి. రాధికా మ్యామ్, మహేశ్వరి ఇక్కడ, జ్ఞాని, శరత్, శ్రీకర్ సార్, ఎనీబడి? ఆర్మీ ప్రాక్టీస్ లో ప్లాటినా కేసెస్ క్లినికల్ గా వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, అది ఎలా చూడాలి, అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో ఎనీథింగ్, ప్లాటినానే కాదు బట్ ఆ రో కానీ, సో దట్ we all can know that experience, clinical experience also. Anybody can share. ఎవరికి లేవా కేసెస్? రాఘవ, నువ్వే చెప్పు. అప్పుడు ఒక కేసు చెప్పావు కదా, ఏకఛత్రాధిపత్యం అని. కేసు ఉంది, అది సార్ అది టచ్ చేయాలి. పని మనిషి అదే ఆవిడ ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ లో ఉంది యాక్చువల్గా, రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఆవిడకి. సార్ అది కేసు చూడండి. అది వెరీ స్టార్టింగ్ లో తీసుకున్న కేసు యాక్చువల్గా.
ఇంప్రూవ్మెంట్ బాగానే ఉంది ఆవిడకి. ఇప్పటికీ వస్తుంది అన్నారు ఆవిడ. ఎగ్జాక్ట్ గా కంప్లీట్ గా చెప్పాలి కదా కేసు, నాకు అంటే చూడాలి కేసు. ఓకే. లాస్ట్ సార్ తీసుకున్న ఒక బెరెటా సిలికేటా కేసు ఒకటి కేస్ షీట్ ఉంది. సో ఒకసారి అది స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. మనకి సార్ చెప్పినట్టున్నారు ఈ కేసు, అదే కేస్ షీట్. కనిపిస్తుందా? హలో, క్లారిటీ లేదు రాఘవ, స్మాల్ సైజ్ లో ఉంది కదా. క్లారిటీ లేదా? ఓకే, షేర్ చేస్తాను అది అదే. సో అదే కొంచెం చదువుతానా తన సార్ she told about she need impression. అందరి ముందు నాకు ఒక గుడ్ ఇంప్రెషన్ పోతుందేమో అనిపిస్తుంది. సో తనకి ఏంటంటే హెడ్ ఏక్ ప్రాబ్లం, ఫ్రీక్వెంట్ గా హెడ్ ఏక్ రావడం అది. అండ్ సో ఈజ్ మేల్ పేషెంట్, 10th క్లాస్ అవుతున్నాడు అబ్బాయి. సో మెయిన్ గా తను ఏంటంటే సెన్సిటివ్, చాలా సున్నితమైన మనస్తత్వం. దాని గురించి అడిగితే ఏంటంటే ఎందుకనంటే మేబీ అందరి ముందు అలా ఇంప్రెషన్ పోతుంది ఏమోనండి. సో ఏమనుకుంటారు, బాగా చదువుతున్నప్పుడు బాగా చదవాలి, లైఫ్ లో సెటిల్ అవ్వాలి, ఎవరిని అడగకుండా ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు. ఎవరి మీదైనా డిపెండ్ అయితే నచ్చదు. సో ఎగ్జామ్స్ డబ్బుల విషయంలో మనకి మనం ఓన్ గా ఉంటే బెటర్. ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఉండాలి. డిపెండ్ అయితే కోపం, నేను ఎందుకు ఇలా డిపెండ్ అవుతున్నాను, నేను సొంతంగా చేయలేనా, నాకంటూ ఒక గుర్తింపు ఉండాలి. అంటే హోదా, హై క్లాస్, పెద్ద స్థాయి, అందరికన్నా గొప్ప వ్యక్తి. సో హీస్ నా his own, he is telling about his own dependency. నా బాధ్యతగా నేను చెయ్యాలి, నా ఓన్ గా నేను నేర్చుకోవాలి, డిపెండ్ అవ్వకూడదు. అలా ఇంకొక పార్ట్ నీడ్స్ దట్ ఐడియా ఆఫ్ ఇమేజ్, గుర్తింపు. సో రెండు, salt of need for does not dependency part, and also need for identity. సో రెండు కన్సిడర్ చేసుకొని బెరెటా సిలికేటా ఇచ్చారు కేసులో సార్. అది వరకు నేను ఉన్నట్టున్నాను కేసులో అప్పుడు. సో విత్ దట్ మేబీ హీ గాట్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఫాలో అప్ నేను అక్కడ లేను యాక్చువల్గా. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కేస్.
అంటే నాకు కేసు ఉంది, బట్ కేస్ షీట్ ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ ఇట్. పోనీ వేరే ఏదైనా కేసెస్ అయినా డిస్కస్ చేద్దాం పోనీ. ఎనీ అదర్ కేసెస్? ఏమీ లేదంటే విల్ కంటిన్యూ ఫర్ నెక్స్ట్ కాలం. కేసు నేను అక్కడ మిస్ అయ్యాను కేస్ షీట్. దొరకలేదు కేసు. ఓకే, యా, ఎవరు ఏం చెప్పరా? కేసెస్ ఏం లేవా? రాఘవ, జ్ఞాని. ఎవరు? జ్ఞాని చెప్పు జ్ఞాని. వెళ్ళాడేం కేసు చెప్పు. ఓకే ఓకే చెప్పు వాళ్ళు. ప్లాటినా లేవు, కేసెస్ రాలేదు. ఓకే ఓకే పర్లేదు. ఇది వచ్చేసి 27 years మేల్ పేషెంట్, సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ. ప్రెజెంటింగ్ కంప్లైంట్ వచ్చేసి నోస్ బ్లాక్ ఆల్టర్నేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సిన్స్ 4 years నుంచి ఉంది. సమ్మర్ లో కూడా ఒక సైడ్ బ్లాక్ అయి ఉంటుంది. డే టైం ఇబ్బంది ఉండదు, కానీ పడుకున్నప్పుడు బ్లాక్ అవుతుంది. స్లీప్ ఆప్నియా, గురక వస్తూ ఉంటుంది. ప్రజెంట్ మెయిన్ ఇష్యూ అదొకటే ఉంది. లిప్స్ ఎక్కువ డ్రై అవుతుంటాయి, హెయిర్ ఫాలింగ్ ఉంది, డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్, మైండ్ యాక్టివ్ అట్ స్లీపింగ్ టైమ్ ఆల్సో, నో డీప్ స్లీప్, హిస్టరీ ఆఫ్ స్కిన్ అలర్జీస్, యూజ్డ్ ఆర్టికేరియల్ ర్యాషెస్ వచ్చేవి. 1.5 year హోమియో వాడారు అంటే హైదరాబాద్. ఓకే, తను అక్కడి వరకే చెప్పాడు. స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ ఎందుకు వస్తుంది, యాక్టివ్ మైండ్ యాక్టివ్ గా ఉండడం అంటే ఏంటి అడిగాను. ఏవో ఒకటి థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఈవెన్ కళలు కూడా ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. డ్రీమ్స్ ఏమో గుర్తుండవు, ఫర్గెట్ విత్ ఇన్ 5 minutes. వర్క్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటే అలాంటివి నైట్ పడుకున్నాక, ఎవరితోనైనా గొడవ పడితే అలాంటివి ఎక్కువ గుర్తుకొస్తాయి. గొడవ ఎప్పుడు అవుతుందంటే నేను చెప్పింది వినకపోతే, వేరే వాళ్ళు చెప్పింది వినాలంటే ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. అవి రిజాల్వ్ చేయకుండా పడుకుంటే అలాంటివి వస్తుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వైఫ్ తో ఏమన్నా అది కొనాలి అంటే నాకు నచ్చకపోతే వద్దని చెప్తాను, గొడవలు వస్తాయి. గొడవ పడ్డ తర్వాత అదే మైండ్ లో వస్తుంటుంది, దాని గురించి ఆలోచన. రిజాల్వ్ చేయకపోతే అదే వస్తుంది. రిజాల్వ్ అంటే సర్ది చెప్పుకోవడం, మాట్లాడి సాల్వ్ చేసుకొని, ఇష్యూ డిస్కస్ చేసుకొని సాల్వ్ చేసుకోవడం. నా తప్పు ఉంటే నేనే సారీ చెప్తాను. ఎక్కువసేపు దాన్ని బ్రెయిన్ లో ఉంచుకోలేను, అది అన్కంఫర్టబుల్ ఫీలింగ్ లో ఉంటుంది. సో నేనే కాంప్రమైజింగ్ కి వస్తాను. సాల్వ్ చేయకుంటే అవే థాట్స్ వస్తుంటాయి, నెగటివ్ ఫీలింగ్ లాగా.
ఎప్పుడు ఎందుకు మీరే సారీ ఎప్పుడు నేనే ఎందుకు సారీ చెప్పాలి, వాళ్ళ తప్పు ఉన్నా వాళ్ళు ఎందుకు చెప్పడం లేదు అని నెగటివ్ థాట్స్ వస్తాయి. ఇద్దరు మిస్టేక్స్ ఉంటాయి. ఇద్దరు హైలో ఉంటే ఆ గొడవ ఎన్ని రోజులైనా ఉంటుంది. సో నేనే కాంప్రమైజింగ్కి వస్తాను. ఎంత త్వరగా సాల్వ్ చేసుకుంటే అంత మేలు, లేకుంటే నాకు నిద్ర పట్టదు. కోపంలో ఏదో ఒకటి మాట్లాడేస్తాను, తర్వాత ఆలోచిస్తా నేనే ఎక్కువ రియాక్ట్ అయ్యానేమో అట్లా అనిపించి సారీ చెప్పేస్తా. ఆఫీస్ వర్క్ కొన్నిసార్లు ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది. ఏదైనా సాల్వ్ కాకపోతే దాని మీదనే కూర్చొని ట్రై చేస్తూ ఉండాలి. ప్రెషర్ అంటే ఒక రోజులోనే ఒక టాస్క్ కంప్లీట్ చేయమని చెప్తారు. యాక్చువల్ గా 2 days to 3 days టైం కావాల్సింది ఒక రోజులో కంప్లీట్ చేసామని చెప్పేస్తారు. ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఒక టాస్క్ ఇస్తే అది కంప్లీట్ అవ్వాలని నేను అనుకుంటాను. ఏదైనా అనుకున్నది వెంటనే చేసేయాలని ఉంటుంది. అది పోస్ట్పోన్ చేయడం, డిలే చేయడం ఇష్టం ఉండదు. డెడ్ లైన్స్ షార్ప్ గా పెడతారు. అలాంటి టైంలో ప్రెషర్ వస్తుంది. ప్రెషర్ లో ఎవరన్నా మాట్లాడిస్తే కోపం, చిరాకు, దీని మీదే ఫోకస్ చేస్తాను. ఎవరు పలకరించినా డిస్టర్బెన్స్ లాగా అనిపిస్తుంది. మల్టీ టాస్కింగ్ చేయలేను. అంటే దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఇంకొకరితో మాట్లాడాలి రెండు అంటే నేను చేయలేను. ఒకే దానిగా కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టింటాను. డిలే అవుతుంటే మన మీద ఎక్స్పెక్టేషన్ రీచ్ అవ్వదు. ఒకవేళ వర్క్ డిలే అయితే ఏమవుతుంది అనేది. సో అట్లా డిలే అయితే మన మీద పెట్టుకున్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వలేము. నెగిటివ్ ఫీలింగ్ పడుతుంది. ఈవెన్ తిట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాంటివి నాకు ఇష్టం ఉండదు. సో ఇచ్చిన టాస్క్ అయిపో చేయాలి. ఎవరైనా ఒక మాట అంటే రీజన్ లేకుండా పాయింట్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు. కోపం వస్తుంది. మనం ఎంత వర్క్ చేసినా మనల్ని రికగ్నైజ్ చేయట్లేదు అనే ఫీలింగ్. మనం ఎంత వర్క్ చేసినా మనల్ని రికగ్నైజ్ చేయడం లేదు అనే ఫీలింగ్. మనం అంత వర్క్ చేసి కూడా అన్నారనుకో, లైక్ సపోజ్ ఇలా డిలే అయినప్పుడు ఒక మాట అన్నారనుకో, వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేయకపోతే కోపం వస్తుంది. రికగ్నైజ్ చేయడం అంటే ఏంటి? మనం ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాం, ఇచ్చిన టాస్క్ ఎన్నిసార్లు ఫినిష్ చేసినాం అన్నది గుర్తిస్తారు కదా, అలా గుర్తించాలి కదా. రికగ్నిషన్ లేకపోతే ఎంత చేసినా మన వాల్యూ లేకపోతే అక్కడ ఉండటం వేస్ట్ అనిపిస్తుంది. అంటే ఎంత వర్క్ చేసినా రికగ్నైజ్ చేయకపోతే కంపెనీ మారేయాలనిపిస్తుంది. రికగ్నైజ్ చేస్తేనే మన వర్క్ కి అప్రిషియేషన్ వచ్చినట్లు. వాల్యూ అంటే ఏంటి అని అడిగాను పైన ఒక చోట. ఎంత చేసినా మన వాల్యూ లేకపోతే అక్కడ ఉండడం వేస్ట్ అన్నాం కదా. వాల్యూ అంటే ఏంటంటే, వాల్యూ అంటే ఇంపార్టెన్స్. మనం చేసే వర్క్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. వాళ్ళు ఇచ్చిన టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. కొన్నిసార్లు వర్క్ ఎలా ఉంటుందంటే, కొన్నిసార్లు సింపుల్, కొన్నిసార్లు కొత్తవి ఏమొచ్చినా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. నేర్చుకొని చేయడం అనేది ఇష్టం. కొంతమంది కంఫర్ట్ జోన్ లోనే ఉండాలనుకుంటారు. స్టార్టింగ్ లో నేర్చుకున్నదే ఫాలో అవుతారు. నేను అలా కాదు, కొత్తవి నేర్చుకోవాలి. కొత్తవి ఇచ్చినా చేయగలను. అలా కొత్తది నేర్చుకోవాలి, నాలెడ్జ్ రావాలి అని ఇంట్రెస్ట్ సార్. దానివల్ల ఓకే, అట్లా కొత్తగా నేర్చుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. సో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ అలా కొత్తవి చేయడంలో ప్రాబ్లం వస్తే, చేయలేకపోతే టీమ్మేట్స్ ని, సీనియర్స్ ని కన్సల్ట్ అవుదాం. టైం పెరిగే కొద్దీ ఐడియా వస్తుంది. సాల్వ్ చేయడానికి ఆప్షన్ వస్తుంది. సొంతంగా ట్రై చేస్తా, అవ్వకపోతేనే సీనియర్స్ ని అడుగుతాను. ఎప్పుడు హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది? మనల్ని అప్రిషియేట్ చేసినప్పుడు, రికగ్నైజ్ చేసినప్పుడు, బాగా చేస్తున్నారు అని అనిపించుకున్నప్పుడు. ఇది వరకు ఎక్కడైనా ఇలా అప్రిషియేషన్ పొందారా అంటే, క్లాస్ లో ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ ర్యాంక్ రావడం, ఒక కాంపిటీషన్ లో విన్ అయినప్పుడు,
కష్టపడి చదివినందుకు, జాబ్ వచ్చినందుకు, ఇలా వీటన్నిటిలోనూ కూడా హ్యాపీ ఫీల్ ఉండింది. మార్క్స్ అనుకున్నంత వస్తే ఒక హ్యాపీనెస్, ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దాంట్లో తక్కువ వచ్చినా అంత ఫీల్ ఏం అవ్వను. నెక్స్ట్ టైం చూసుకుందాం అనుకుంటా. చాలా తక్కువ వస్తేనే ఫీల్ అవుతా. ఏం తప్పు చేశానో చూసుకొని రెక్టిఫై చేసుకుంటాను. మరి పక్క వాళ్ళతో ఎప్పుడు కంపేర్ చేసుకోరా అంటే చాలా రేర్. ఎక్కువ పట్టించుకోను. ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క కెపాసిటీ. లైఫ్ లో ఏమేంటి, మంచి రికగ్నిషన్ కావాలి, చాలా మందికి తెలియాలి నేను ఎవరో, ఒక పాపులర్ పర్సన్ అవ్వాలి. ఎట్లా, ఏ విషయాల్లో? టెక్నాలజీ సైడ్ లోనే అందరికీ తెలియాలి. మన ఫీల్డ్ లో ఒకటి అచీవ్ చేసి రికగ్నిషన్ పొందాలి. తెలియడం అంటే ఒక స్టేజ్ కి ఎదగాలి. ఆ స్టేజ్ లో ఈ టెక్నాలజీలో ఈయన ఎక్స్పర్ట్, అలాగా. ఏమొస్తుంది దానివల్ల? లైఫ్ లో మనం ఒకటి అచీవ్ చేసామనే సాటిస్ఫాక్షన్, మన గురించి అందరికీ తెలుసు అన్నది. ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటప్పుడు? అనుకున్నది అచీవ్ చేసినప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఏది జరిగినా పాజిటివ్ గా ఉంటుంది. అన్ని మన ఫేవర్ గా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఫేవర్ గా అంటే ఏంటంటే లక్ కూడా కలిసి రావాలి కదా కొన్నిసార్లు. సో మనం హార్డ్ వర్క్ చేసినప్పుడు లక్ కూడా కలిసి వచ్చింది. అలా అన్ని మన ఫేవర్ గా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. అంటే మన హార్డ్ వర్క్ కి రికగ్నిషన్ వచ్చినట్లు. ఒకవేళ రికగ్నిషన్ రాకపోతే కొంచెం డిస్కరేజ్ అవుతాను. మోస్ట్లీ అనాలిసిస్ చేస్తా, ఎక్కడ మిస్టేక్ అయ్యింది అని. మనల్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని ట్రై చేస్తా. గోల్ ఏంటి మీకు లైఫ్ లో? అండ్ అగైన్ రిపీటెడ్ ద క్వశ్చన్. ఏదైనా అచీవ్ చేయాలి, దానివల్ల ఆటోమేటిక్ గా రికగ్నిషన్ వస్తుంది. డ్రీమ్స్ ఏంటి? కొన్నిసార్లు డైలీ జరిగేవే డిఫరెంట్ వర్షన్ లో వస్తాయి. కొన్నిసార్లు డైలీ జరిగేవి డిఫరెంట్ వర్షన్ లో వస్తుంటాయి. అలా జరిగితే ఏమైండు, ఇలా జరిగితే ఏమైండు అని వస్తాయి, కానీ గుర్తుండవు. ఎప్పుడైనా కింద పడ్డట్టు కళలు వచ్చాయా? ఇలా డైరెక్ట్ చేస్తాను క్వశ్చన్. ఎస్, రేర్ గా ఎప్పుడైనా వస్తుంది కింద పడ్డట్లు, ఉలిక్కిపడి లేస్తాను. జనరల్ గా ఎలాంటి వర్క్ ఇష్టపడతారు? రొటీన్ టాస్క్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు. కొత్తదనం కావాలి, కొత్త విషయాలు, కొత్తదనం ఉండాలి. లైఫ్ లో ఫియర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఎప్పుడైనా డార్క్, చీకటిగా ఉన్నప్పుడు భయం అనిపించవచ్చు కొన్నిసార్లు. కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఏదైనా చేయగలను. ఈవెన్ 9/10. మరి ఆ ఒక్కటి ఎందుకు అంటే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అవుతుంది ఏమోనని అన్నారు. అచీవ్ చేయగలమని నమ్మకం ఎప్పుడు ఉంటుంది సార్. ఓకే, ఇది కేస్. సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్. ఈ కేసులో పెల్లాడియం 200 ఇచ్చాను అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్. జస్ట్ 4-5 days బ్యాక్ తీసుకున్నాను ఇది. ఓకే, రాఘవన్, కేసు కంప్లీట్ అయింది. ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే సజెషన్ ఇవ్వచ్చు. అన్నయ్య వచ్చినట్టున్నాడు. హలో అన్న. ఓకే ఓకే. రే హలో, శుభ సంధ్య అందరికి. కొంచెం లేట్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ కేసు అనమాట. అది కేసు కొంచెం యాక్చువల్గా 6:30కే స్టార్ట్ చేసాం కానీ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ అయింది అనుకున్న టైం కన్నా. ఓకే, బట్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ షార్ట్, ఓన్లీ 15 minutes. ఎనీహౌ, మంచి కేసు జ్ఞాని, చాలా బాగుంది కేసు యాక్చువల్గా. సో ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ గెట్, నేను అనుకోవడం, ఇంకో డౌట్ లేదు. సో అంత క్లారిటీగా ఉంది కేసు. సో మనం యాక్చువల్గా 6th రోలో ఉన్నాం. టంగ్స్టన్ ఎవరు ఇవాళ చెప్పినట్టున్నారు, వాళ్ళ సమ్మరీ ఎవరు. సో టంగ్స్టన్ దగ్గర ఉన్నాం యాక్చువల్. మాధురి చెప్పింది. యా ఓకే. సో
after tungsten, we will go to the rhenium, the 7th column understanding. So generally this rhenium is mostly used in the heat wires. So electronic thermometers, electronic switches. సో జనరల్ గా ఈ 6th రో అంతా కూడా అంత ఇంత కరెంట్ తో ఎక్కువగా కనెక్షన్ ఉంటూ ఉంటుంది వీటికి. సో బికాస్ దీస్ ఆర్ హైలీ రెసిస్టెంట్ మెటల్స్, మనం మొన్న కూడా అనుకున్నాం. అండ్ కమింగ్ ఆస్మియం ఈజ్ హైలీ రెసిస్టెంట్ అమాంగ్ ద 6th రో. సో యాజ్ ద మెటల్స్ ఆర్, that thing is well established in human language also, in human vital force also. So these people are basically very strong people. These are not the people who will eagerly look who is there for me, who is there for me. ఆ టైప్ ఆఫ్ మనస్తత్వం ఉండేటువంటి వ్యక్తులు వీరు కారు. సో దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ విల్ బీ రెడీ టు టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంటే నా కోసం నువ్వేం చేస్తున్నావు అని అడిగే పద్ధతి కాకుండా, నేను మిగతా వాళ్ళ కోసం ఏం చేస్తున్నాను అనే దృక్పథం ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ రో 6 లో మనకి కనబడుతుంటారు. సో ఆల్రెడీ మన టంగ్స్టన్ గురించి చెప్పుకున్నాం. హౌ మచ్ హీట్, ప్రెషర్ దట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫిలమెంట్ ఆఫ్ బల్బ్స్ ఎక్సెట్రా. సో ఆ హీట్ ని, ప్రెషర్ ని అది ఎలా తట్టుకుంటుంది, అక్కడ దాని తాలూకు ఇది ఎలా అయితే ఉందో, హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ లో కూడా మనకి ఎక్కువగా దానికి సంబంధించిన ప్రెషర్ హ్యాండ్లింగ్ అనేటువంటిది చాలా క్లారిటీగా మనకి టంగ్స్టన్ మెటీరియా మెడికాలో కనబడుతూ ఉంటుంది. వెన్ వీ గో టు ద రీనియం, ద ఐడియా ఈజ్ నౌ ఐ కెన్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. కానీ ఇంకా ఎంత తీసుకోవాలి? సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ ద పీపుల్ who know that they can handle responsibility, who feels that they can handle responsibility, who are okay with responsibility. But how much more responsibility can I take? ఇంకా నేను ఎంత బాధ్యతలు తీసుకోవాలి అనేటువంటి దృక్పథం వీళ్ళల్లో విపరీతంగా ఉంటుంది. మనం ఆ పైన కూడా మనం ఇంతకు ముందు చూసాం, టెక్నీషియంలోను మ్యాంగానంలోను ఇదే ఐడియా అంతో ఎంతో మనకి రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ద స్ట్రక్చర్ ఎడిక్వేట్ గా ఉంటుంది. నార్మల్ దాంట్లో ఒక స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవటం, స్ట్రక్చర్ ని బేర్ చేయటం, వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి ఏదైతే లీడర్షిప్ ఉంటుందో, ఏదైతే బాధ్యత ఉంటుందో దాన్ని వాళ్ళు పెర్ఫెక్ట్ గా తీసుకుంటారు, అంతా బానే ఉంటుంది. కానీ కండిషన్స్ టఫ్ గా మారినప్పుడు ఎలాగా? కొంతవరకు కండిషన్స్ ని తట్టుకోవటం టంగ్స్టన్ లో ఉంటుంది. కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ కి వచ్చేసరికి నేను ఇంకా కొంచెం రిఫైన్ అవ్వాలి. అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది, మనం టెక్నీషియన్ లో ఆ పాయింట్ చాలా క్లియర్ గా చెప్పుకున్నాం. సో ద ఐడియా ఫర్ రిఫైనింగ్ ఈజ్ ద ఐడియా ఫర్ ద కాలమ్ 7. ద ఐడియా ఈజ్ ఛాలెంజ్ ఫర్ ద కాలమ్ 6. సో ఛాలెంజ్ ని తీసుకోవటం ఈజ్ ద క్వాలిటీ ఫర్ టంగ్స్టన్. అండ్ తీసుకున్నటువంటి ఛాలెంజ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో నేను రిఫైన్ అవ్వాలి అనే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండటం కాలమ్ 7. దట్ ఈస్ ది ఐడియా ఫర్ దిస్ రీనియం. సో రీనియం పీపుల్ వాంట్స్ టు రిఫైన్ దెమ్సెల్వ్స్. అండ్ దిస్ రిఫైన్ వీ విల్ అగైన్ సీ ఇన్ కాలమ్ 9 ఆల్సో, ఇన్ కాలమ్ 8 టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఆల్సో. బికాస్ దీస్ మనం నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం, ఈ 5th, 6th, 7th కాలమ్స్ కి వచ్చేసరికి నౌ దే న్యూ దట్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఫర్ డిపెండెన్స్. అండ్ మోర్ ప్రిడామినెంట్లీ ఇన్ ద 6th column, the idea of challenge, the idea of dependence vanishes. 3, 4, 5 లో చాలా వరకు డిపెండెన్స్ ఉంటుంది. 6, 7, 8 లో డిపెండెన్స్ వానిష్ అయ్యి ఛాలెంజ్ తీసుకుంటాం ఒకటి, తీసుకున్న దాంట్లో రిఫైన్ అవ్వాలన్న ఒకటి, రిఫైన్ అయిన దానిలో పట్టుదల ప్రదర్శించాలన్నది ఒకటి. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఫర్ దీస్ 6, 7, 8 కాలమ్స్. పట్టుదల 8th కాలం లక్షణం,
experience of to refine themselves, to improve. అందుకే these people of column 7 repeatedly speak of this word, how to improve myself. ఇంకా ఎంత ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి, ఇంకా ఎంత అది పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి అయితే టెక్నీషియంలోకి వెళ్తుంది, సెక్యూరిటీ గురించి అయితే మ్యాంగానంలోకి వెళ్తుంది, రెస్పాన్సిబిలిటీ అయితే రీనియంలోకి వస్తుంది. టు పాలిష్ దెమ్సెల్వ్స్, టు రిఫైన్ దెమ్సెల్వ్స్, టు షార్పెన్ దెమ్సెల్వ్స్. సో ఛాలెంజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, అందుకనే మనం ఎగ్జాక్ట్ గా తీసుకోవాలి ఎక్స్పీరియన్స్. బికాస్ దీస్ కాలమ్స్ లుక్ ముఖ్యంగా 3, 4, 5 చాలా సిమిలర్ గా ఉంటాయి. మూడిట్లోనూ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, మూడిట్లోనూ కొంత అంతో ఇంతో డౌట్ఫుల్ స్టేజ్ ఉంటుంది, మూడిట్లోనూ హెజిటేషన్ ఉంటుంది. కానీ థర్డ్ కాలంలో దే వాంట్ సమ్ వన్ టు బి on back side and there is a constant look for that person. So the idea for the other person third column lo ekku untundi, whereas the fourth column are beginners and in adverse conditions they look for that person behind, where the look is more constant in the third column. ఎవరైతే థర్డ్ తన్ని ముందుకు పుష్ చేస్తున్నారో, ఎవరైతే ఫస్ట్ సెకండ్ కాలమ్ పీపుల్ డిపెండ్ అవుతారో, ఇట్ మే బి ఎనీ క్యారెక్టర్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, that person needs to be constant in third column, whereas it is a little bit okay with fourth column. They will seek for that person's support only during those conditions where the conditions for them are a little bit tough. So a 3, 4 lo మనం ఆ గ్యాప్ చూడాలి. సో ఆ డౌట్ఫుల్ స్టేజ్, హెజిటేషన్ అన్ని 3, 4, 5 లో ఉంటాయి. కానీ థర్డ్ కాలంలో అది కాన్స్టెంట్ గా ఆ స్ట్రక్చర్ అస్సలు డెవలప్ అవ్వలేదు. కాబట్టి అదే ఏదైతే సపోర్ట్ వాళ్ళకి విత్ రిగార్డ్ టు సెక్యూరిటీ కావచ్చు 4th రోలో, విత్ రిగార్డ్ టు పెర్ఫార్మెన్స్ కావచ్చు 5th రోలో, విత్ రిగార్డింగ్ టు రెస్పాన్సిబిలిటీ కావచ్చు 6th రోలో, బట్ దే లుక్ ఫర్ దట్ సపోర్ట్. And that is constant, but at the same time different from second column is that support need not to be along with, but that support should be behind it. So the ego, whatever you call, the structure is a little bit developed, so they want the other person to be behind himself. He wants to be focused. It is not okay that the person ఈజ్ టు బి అలాంగ్ విత్, నాతో చెయ్యి పట్టుకుని నడిస్తే వాళ్ళకి సరిపోదు, ఆ పెర్సన్ కనబడకూడదు, తనే కనబడాలని ఉంటుంది, ఆ పెర్సన్ వెనకాలే ఉండాలని ఉంటుంది. కానీ ఆ వెనకాల ఆ పెర్సన్ ఉండకపోతే నా సక్సెస్ ఉండదు, నేను నెట్టుకు రాలేను అనే అభద్రతా భావం మాత్రం కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది థర్డ్ కాలంలో. అప్పుడప్పుడు వస్తుంది ఫోర్త్ కాలంలో, 5th కాలంలో ఆల్మోస్ట్ అదృశ్యం అయిపోతుంది. 6th కాలంలో లవ్ టు బి ఛాలెంజ్, నౌ దే ఆర్ రెడీ. అసలు సపోర్ట్ గురించి ఆసక్తి కానీ అవగాహన కానీ ఆ సపోర్ట్ గురించి ఊహ కానీ వాళ్ళకి అవసరం లేదు. దే ఆర్ రెడీ ఫర్ ద ఛాలెంజ్. సో దీస్ పీపుల్ టాక్ అబౌట్ ద రిస్క్ టేకింగ్. టాక్ చూడాలి జాగ్రత్తగా. అదే మొన్న మహేశ్వర్ చాలా చక్కగా చెప్పింది కోర్ గ్రూప్ లో, ప్యాటర్న్ చూడాలి. So the idea for column 5, the pattern running is they postpone things. They say that they are not prepared. They say that there is lack of confidence. The junction for the is 5th column. The junction for support and the junction for risk, taking risk is the 5th column. So the idea for 6th column is challenging. So these people talk more about challenge, talk more about risk. The 7th column people, they talk about refining.
sharpening, polishing, growing, upgrading, whatever you call, the talk will be in that way for the column 7 people. Whereas the column 8, that most toughest of all, the structure is proved here. The challenge is over. They know that the challenge is over. But the idea for these people, for the column 8 people, is how much I should resist this thing. Because structure always faces a risk, high pressure risk. So iron in the row 4, ruthenium in the row 5, and the osmium in the row 6. These are the toughest guys. So the talk will be not with polishing, not with challenging, but the talk with perseverance, pattudala. So perseverance in responsibility is row 6, perseverance in performance is row 5, and the perseverance in handling things regarding security, regarding success, regarding health, regarding job. So that perseverance, pattudal, the talk will be regarding this perseverance. Pattudal, the pattern coming in the 8th column is perseverance. The pattern coming in the 7th column is sharpening. The pattern coming in the 6th column is risk, challenging. So osmium is one of such metals. So after rhenium, the row 6, 8th column is the osmium. So one of the toughest metals, and in fact the most toughest metal. So the main experience of these osmium people is they should show that perseverance also. I should show that perseverance in handling these responsibilities. So the ideas, the ideologies of tungsten, rhenium, osmium, iridium, platina. So the ideas for these metals, the goals for these metals, the experience for these people are high. They will speak of high standards. So these metals belong to high density. And one of the allegory used in the movie also, Kaleja cinema, Mahesh Babu cinema, the idea of iridium. అందులో బంగారం కంటే 1000 రెట్లు గొప్పది. సో పీపుల్ విల్ స్పీక్ ఆఫ్ దిస్ మెటల్ ఇన్ దట్ మూవీ. అంటే మిగతా అంతా మనకు అవసరం లేదు. దట్ దే గివ్ సో మచ్ ఇంపార్టెన్స్ టు దట్ ఇరీడియం మెటల్ ఇన్ దట్ మూవీ బికాస్ ఆల్ దీస్ మెటల్స్ బిలాంగ్ టు వెరీ హై డెన్సిటీ. Iridium is much more tough, hard, brittle metal. It is used in many alloys also. And one of the beautiful things are observed regarding iridium is it is used to shape the platina as an hardening agent. Platinum jewelry వాటిల్లో ఏజెంట్ గా ఇరీడియం వాడతాం ప్లాటినా.
That is the 9th column understanding. So I will go with 1 or 2 cases, one case of osmium in the next class and one case of iridium in the next class, so that we will get a good understanding. But generally, please get the column understanding clear. మనం 3 రోలు చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి రో 4 లో ఒకసారి చెప్పుకున్నాం, రో 5 లో ఒకసారి చెప్పుకున్నాం, మళ్ళీ రో 6 లో కూడా మనం చెప్పుకుంటున్నాం. Get the column understanding clearly. Otherwise, రో తెలిసినా కాలం తెలియదు. సో షేపెనింగ్, పాలిషింగ్ అనే వర్డ్ వాడుతున్నారు, రిపీటెడ్ గా ఆ ప్యాటర్న్ కనబడుతోంది. దెన్ ద పర్సన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ ఇన్ కాలమ్ 7. రిస్కీ, ఛాలెంజీ అనే ప్యాటర్న్ కనబడుతోంది, ఆ వర్డ్స్ వాడుతున్నారు. దెన్ ద పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ కాలమ్ 6. పెర్సెవరెన్స్, పట్టుదల, determination, how much can I more handle, hardness of the experience, hard experience, tough guy. That's the experience, the pattern and the language of the 8th column people. So I think I am much clear in column, in the row, in this 6th row regarding columns. So please go through once again in these lecture. ఇవాళ విన్నాం ఇంకా అక్కర్లేదు మళ్ళీ జీవితంలో అవతల పడేసం వచ్చేసింది అనుకోవద్దు. కాలమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్, and to my experience I put all my efforts in these classes to understand, to make understand you the exact difference between the columns. So even I repeatedly going through my classes, ఈ మధ్య నేను తరచుగా వింటున్నాను, to get more and more clear understanding of columns. కాలమ్స్ తెలియకపోతే చిక్కుపడిపోతాం. మినరల్ తెలుస్తుంది, రో తెలుస్తుంది, కాలం తెలియదు. సాల్ట్ అయితే ఇబ్బంది బాబు, ఎలిమెంట్ అయితే ఈజీ అనుకునేవాడు. తర్వాత అర్థమైంది సాల్టే ఈజీ, ఇంకా ఎంతో ఇంత ఎలిమెంట్ ఇంకా కష్టం ఫైండ్ అవుట్ చేయటం. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. మినరల్ అని తెలిసిన తర్వాత అసలు రియల్ పరీక్ష మొదలవుతుంది. క్రికెట్ భాషలో చెప్పాలంటే పెర్త్ పిచ్ మీద బ్యాటింగ్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది. సో మచ్ బౌన్స్, సో మచ్ మూమెంట్ ఎలా అయితే ఉండి పర్సన్స్ బ్యాట్స్మెన్ తాలూకు ఎబిలిటీని, స్ట్రెంగ్త్ ని టెస్ట్ చేస్తుందో ఆ రకంగా మినరల్ కింగ్డమ్ అని ఎరైవ్ అయిన తర్వాత ఇంకా కష్టం అయిపోతుంది. మొన్న కేసు కూడా అందుకనే చాలా మంది ఇబ్బంది పడ్డారు. ఎందుకు? బికాస్ ద స్టోరీ ఈజ్ మోర్ ఇన్ మినరల్ కింగ్డమ్ అండ్ ద పర్సన్ విల్ బి ఇన్ యూనిడైమెన్షనల్ టాక్. ఎక్స్పీరియన్స్ అది అవ్వకపోవచ్చు. సో టాక్ లో జనరల్ గా అంతో ఇంతో కాలం 1 టాక్ ఉంటుంది, కాలం 3 టాక్ ఉంటుంది, 4 టాక్ ఉంటుంది, 5 టాక్ ఉంటుంది, 6 టాక్ ఉంటుంది. బట్ వెన్ వి గాట్ ఇన్ టు ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద కేస్, అక్కడ మళ్ళీ అది ఎంతవరకు రిపీట్ అవుతోంది, రిపీట్ అవ్వకపోతే దాన్ని టక్ మనం వదిలేయగలగాలి మనం. అది మినరల్ కింగ్డమ్ లో చాలా కష్టం. మినరల్ కింగ్డమ్ ఈజీ అనుకుంటాం కానీ మినరల్ కింగ్డమ్ లో ఉండే ఇబ్బందులు మినరల్ కింగ్డమ్ లో ఉన్నాయి. యానిమల్ కింగ్డమ్ ఫస్ట్ ఈ సెన్సేషన్ మెథడ్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఏముంది, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ చాలా, అంటే నేను విన్నది చెప్తున్నాను, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఏం పర్లేదు ప్యాకెట్ ఆడేయచ్చు అన్నట్టుగా ఉంటుంది. తర్వాత ఏమవుతుంది, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ చాలా కష్టం అయిపోతుంది. ప్లాంట్ కొంచెం కష్టం, మినరల్ పర్వాలేదు అనిపిస్తుంది. బాబు మినరల్ కూడా కష్టంగానే ఉంది అనిపిస్తుంది. అబ్బాయి ఈ రెండు కాదు కానీ అసలు యానిమల్ కింగ్డమ్ అసలు అది అయితే చాలా ఈజీ, చాలా టాక్, అది మల్టీ డైమెన్షనల్ గా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది. తర్వాత అది కూడా కష్టం అనిపిస్తుంది. నాలెడ్జ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తుంది, రెమెడీ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది, అరైవ్ అయిపోతాం అనిపిస్తుంది. మనం చదువుకుంటున్న కొద్దీ దాని తాలూకు విస్తృతి పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఇంకా ఇంకా కష్టంగా ఉంటుంది చేయటం. వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ వెన్ వీ మేక్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎఫర్ట్స్. కొంతమంది ఈ మెథడ్ చేశాడు ఎందుకనే మానేసి ఇంకో చోటకి వెళ్ళిపోదాం అని అనేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. పాప మిథున్ అని ఒక కుర్రాడు ఉన్నాడు, అతని ఇదంతా ఎందుకంటే సార్ మనం ప్రిడిక్టివ్ ఎలాగో నేర్చుకుంటున్నాం, అదే బెటర్ అనిపించింది నాకు అన్నాడు. ఎందుకంటే ఎఫర్ట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఈజీ అవ్వదు ఇక్కడ.
కేస్కి అసలు మామూలుగానే హోమియోపతిలో పాత కేసు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు ఎందుకు పనికిరాదు. ఇక సెన్సేషన్ అప్రోచ్ లో అసలు పనికిరాదు. ఇది పూర్తిగా కొత్త దానిగా మొదలు పెట్టాలి. సో we will understand a little bit about osmium and iridium and when go to the platina in the next class. Okay, thank you. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwarah Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave